भारत डिजिटल क्लास पर आपका स्वागत है। मैं रजनीश तोमर इस डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको जीपीएससी के 4 सब्जेक्ट को लेकर के कई बार अपने अपने विषय के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहा। आज मैंने एक नया प्रयोग किया है आपके लिए। मेरे क्लास की सीनियर स्टूडेंट हीनल बरोलिया बॉटनी से एमएससी की है और अभी इसका पीएचडी चल रहा है। 2 साल से मेरे यहाँ आईएएस का तैयारी कर रही है, मेरे भावनगर ब्रांच से कर रही है। आज मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक जैव टेक्नोलॉजी आपको हीनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पीछे हमारे 2-3 उद्देश्य हैं। पहला कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 3 के परीक्षा में भी जनरल साइंस के अंदर आएगा। जीपीएससी के अंदर जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसका एक भाग है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर आता है, और यूपीएससी के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये पहला उद्देश्य। मेरा दूसरा उद्देश्य यह है कि आपको ये एक संदेश देना कि विश्वास एजुकेशन में आप में से ही विद्यार्थी का जो ग्रुप हुआ, आप में से ही हीनल जो है यह भी एक विद्यार्थी है, तो आप में से ही एक विद्यार्थी का सिलेक्शन करके जिसका बैकग्राउंड यह सब्जेक्ट है, जो मैं बार बार कहता हूं कि बैकग्राउंड होना चाहिए, तो जिसका यह बैकग्राउंड है और जो एक लंबे समय से तैयारी कर चुकी है, तो वो अपना अनुभव एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपके सामने शेयर करे। इसे पढ़ाने का भी अनुभव है। यहाँ के विभिन्न कॉलेजों में ये एज ए विजिटिंग प्रोफेसर कार्यरत है, कई जगहों पर ये पढ़ा रही है, और हमारे यहाँ भी जो विनायक बैच चलता है 3 साल का, उसमें भी ये लेक्चर लेती है। तो आज मुकाबला विश्वास एजुकेशन वर्सेस कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है दोस्तों। आज मुकाबला भारत डिजिटल क्लास वर्सेस कोई दूसरा एकेडमी नहीं है दोस्तों। आज का मुकाबला है आप एक स्टूडेंट, क्योंकि उनमें से हमने बुलाया है, और वर्सेस हम टीचर, उनके बीच में एक मुकाबला है। तो आप आज देखिए कि हम लोग किस तरह से गाइड करते हैं। मैंने हीनल को इतिहास भी पढ़ाया है, भूगोल भी पढ़ाया है, संविधान भी पढ़ाया है, साइंस टेक भी पढ़ाया है। तो आज आपको उन सबके अनुभव के साथ जो है ये इस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रही है। और दूसरा दोस्तों, तीसरा उद्देश्य मेरा, ये 2 उद्देश्य हमने बताया। तीसरा उद्देश्य हमारा ये है कि यह भी एक पता चलना चाहिए आज के तैयारी करने वाले विद्यार्थी को कि बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। अपने गुजरात में ये एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि हिस्ट्री पढ़ा हुआ आदमी केमिस्ट्री पढ़ाता है और इंजीनियर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। जिसको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जिनके पास रियल में नॉलेज है, जिनके पास बैकग्राउंड है, वो जो है सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आज का दिन दोस्तों मेरे लिए नहीं है, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए, यदि मैं चाहता, मेरी पारदर्शिता देखिए, तो मैं एक वेटरन टीचर के रूप में खड़ा कर देता आपके सामने, और मैं कहता कि हीनल मैम आई हैं। मैम तो हैं ही ये, क्योंकि ये कॉलेज में भी पढ़ाती है, लेकिन मेरी विद्यार्थी है, तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में आपके सामने खड़ा किया हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, मैं अब ये मंच हीनल को दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं भगवान से इस बात के कामना करता हूँ कि आज हीनल आपको जो मार्गदर्शन दे वह आपके लिए अत्यंत कंसेप्चुअल हो और आगामी परीक्षा में आपके लिए लाभदायक हो, जिससे कि हीनल के मन में भी एक अंदर से उत्साह आए कि मैं भी तैयारी ठीक ठाक किया हूं अपने समय में। ये इसका बैकग्राउंड है, लेकिन इससे लिटमस पेपर होगा कि इसकी हिस्ट्री भी ठीक होगी, इसका भूगोल भी अच्छा होगा। तो दोस्तों अब मैं ये मंच हीनल को देता हूं, और आप लोग इनके जानकारी का लाभ उठाइए, और वीडियो मिनिमम 1 घंटे का होगा दोस्तों। आप लोग आज अपने आप को मत हारने दीजिएगा, क्योंकि आज विद्यार्थी पहली बार, ये नया एक्सपेरिमेंट है, विद्यार्थी लॉबी में से आज पहली बार, हाँ सीनियर विद्यार्थी है,
आज अपने जूनियर विद्यार्थी को गाइड करने जा रहा है। तो आप अपने को मत हारने दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप वो अपने लिए कर रहे होंगे। धन्यवाद। मैं फिर अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे मिलूंगा। तो हिनल, अब आप शुरू करिए। थैंक यू तोमर सर અને થેન્ક યુ હમીદ સર મને આ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવા માટે. હવે આજે જે હું શરૂઆત કરવા જઈ રહી છું એ છે બાયોટેકનોલોજી અને જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ. આમ બાયોલોજીમાં પણ આપણે એક આ સબ્જેક્ટ તરીકે લઈ શકીએ. આ ઉપરાંત યુપીએસસી જીપીએસસીમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયના એક ભાગરૂપે પણ આને લઈ શકીએ. આની સાથે અત્યારની જે કરંટ સિચ્યુએશન છે, આ સિચ્યુએશનમાં સૌથી અગત્યના સાયન્ટિફિક જે ફિલ્ડ છે એમાં સૌથી અગત્યના ટોપિકમાંથી આ બે ટોપિક કહી શકાય કે એક છે બાયોટેકનોલોજી અને બીજું જે છે એ છે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ. તો બાયોટેકનોલોજીમાં શરૂઆત કરતા કે બાયોટેકનોલોજી એ છે શું, જેને આપણે ગુજરાતીમાં જૈવ ટેકનિક તથા તો જૈવ તકનિક પણ કહેતા હોઈએ છીએ કે એ છે શું. તો આની જે શરૂઆત છે એનો ઇતિહાસ ઘણા સમય જૂનો છે કે જ્યારથી વાયરસની શોધ થયેલી લુઈસ પાશ્ચર દ્વારા, ત્યારથી ઘણા વર્ષોથી બાયોટેકનોલોજી જે ફિલ્ડ છે એમાં ઘણા બધા અલગ અલગ સંશોધનો થયેલા. પરંતુ 1970 પહેલાંનો જે સમયગાળો હતો, આ સમયગાળામાં એવું હતું કે બાયોટેકનોલોજીના જે કંઈ પણ સંશોધનો થતા એ ફૂડ પ્રોસેસિંગ માટે તે મોટા ભાગે કરવામાં આવતા હતા. ફૂડ પ્રોસેસિંગનો જે ફિલ્ડ છે આખું, એમાં બાયોટેકનોલોજી યુઝ થતું હતું. પરંતુ સમયાંતરે અમુક બધા પરિવર્તનો આવતા, આ ઉપરાંત જે અમુક અત્યારની જે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે એને ધ્યાનમાં રાખતા અને સાયન્ટિફિક નવા સંશોધનો આવતા, ત્યારે બાયોટેકનોલોજી જે છે એ બહોળા પ્રમાણમાં બધી જગ્યાએ બધા જ ફિલ્ડમાં ઉપયોગમાં આવે છે. બાયોટેકનોલોજી જે છે એ આમ તો જોઈએ તો જીવવિજ્ઞાનનો જ એક ભાગ છે. જીવવિજ્ઞાનના જ એક ભાગરૂપે જે છે બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે શું થાય છે આની અંદર, તો કે જે કોઈ પણ જેનેટિક મટીરિયલ દરેકની શરીરની અંદર આવેલું હશે, દરેક સજીવો છે એના પાયાનો એકમમાં આપણે કહીએ તો કોષની સાથે છે જનીન જોડાયેલા હોય છે, કે જે એક પ્રકારે આપણે કહીએ કે આપણી થંબપ્રિન્ટ, કે જે દરેક લોકોની થંબપ્રિન્ટ અલગ અલગ હોય. તો એના ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક ડીએનએના જે કોઈ પણ કોડિંગ હશે એનો આધાર રાખતો હોય. તો બાયોટેકનોલોજીની અંદર મોટાભાગે જે કોઈ પણ આવા જનીનિક જે કોઈ પણ મટીરિયલ છે એની ઉપરાંત અમુક જે છે એ રંગસૂત્રો ઉપરાંત જે કોઈ પણ બીજી જે રચના આવેલી હોય છે એની સાથે ફેરફાર કરી અને એક નવા જ તે ફેરફાર સાથેના સુધારા સાથેની નવી જાતોનો વિકાસ કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગે જે છે એ પહેલાં ટિશ્યુ કલ્ચરની મદદથી બાયોટેકનોલોજીનો યુઝ જે છે એ ખેતી માટે બહોળા પ્રમાણમાં કરવામાં આવતો હતો, કે જે કોઈ પણ પાકની જે કોઈ પણ જાતો છે એને સુધારાવાળી જાતો લાવવા માટે, કે કલમ કે કોઈ પણ પદ્ધતિથી ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે જે સુધારો આવે છે એ સીમિત રહી જાય છે. તો જે આ સીમિત સુધારો થઈ જાય છે તો એ જે છે એ વંશ પરંપરાગત જળવાઈ રહેતો નથી. તો વંશ પરંપરાગત એની જાળવણી માટે અને એની સાચવણી માટે અમુક જે છે જીનેટિક મટીરિયલમાં તે અમુક ફેરફારો કરી, અમુક જે છે એ જે કોઈ પણ જગ્યાએ ખામી હશે એને દૂર કરી અને એમાં જ તે નવી જાતનું નિર્માણ કરવામાં આવતું હોય છે. તો આ જે આખી જે છે એ લેબોરેટરીમાં તે આખી પ્રોસેસ મોટા ભાગે થતી હોય છે. તો એના માટે પહેલાં તો સમજવું પડે કે ડીએનએ શું છે, કે જે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ અને બાયોટેકનોલોજી બંને માટેનું જે એક બેઝિક પાસું છે કે ડીએનએ. તો એ ડીએનએ છે શું? તો આમ તો સાંભળેલું હશે કે ડીએનએ જે છે એ કંઈક આવી રચના ધરાવતું હોય છે કે જે મોટા ભાગે જે છે એ જનીનિક આનુવંશિકતાનો એકમ છે. રંગસૂત્ર પર ક્રમબદ્ધ હરોળમાં ડીએનએ આવેલા હોય છે. હવે જે દરેક સજીવની અંદર રંગસૂત્રોની સંખ્યા અલગ અલગ હોય છે. માણસ હશે તો 23 જોડ, પ્રાણીઓ હશે તેમાં અલગ અલગ હશે, રીતે કોઈ પણ વનસ્પતિ હોય તેમાં 9 જોડ હોય, કે પછી અમુકની અંદર 47 જોડ હોય. એ રીતે દરેકની અંદર અલગ અલગ જોડમાં રંગસૂત્ર આવેલા હોય છે. હવે જે આ રંગસૂત્ર આવેલા હશે એના ઉપર જે છે એ ડીએનએ ગોઠવાયેલું હોય છે. તો ડીએનએની રચના કેવી હોય છે? તો મોટાભાગે ડીએનએ જે છે
એક કુંતલાકાર રચના ધરાવતા હોય છે અને બે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ સ્ટ્રક્ચર ધરાવતા હોય છે કે જેની સાથે જે ફોસ્ફેટ અને ન્યુક્લિયોટાઇડના જે છે બેઝ પેર આવેલા હોય છે. આ બેઝ પેરની ઉપર જ એના ઉપર જે છે એડેનિન, ગ્વાનિન, સાઇટોસિન, ગ્લાયસિન કે એ રીતે અલગ અલગ જે છે બેઝ પેર જોવા મળતા હોય છે કે જે એ પર્ટિક્યુલર કોડિંગ છે કે જે પર્ટિક્યુલર એક રંગસૂત્રની સાથે એટેચ થયેલું હોય છે કે જે પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ પ્રકારના એક લક્ષણો માટે જવાબદાર હોય છે. દરેકે દરેક સજીવની અંદર જે કોડિંગ હશે એ એની શરીર રચનાને આધારે અલગ અલગ જોવા મળતા હોય છે. અને એની સાથે જે શુગર ફોસ્ફેટ બોન્ડ આવેલા હશે, આ ઉપરાંત ન્યુક્લિયોટાઇડના જે બેઝ પેર આવેલા હશે અને ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ આખું રચના હશે. ડીએનએ જે છે આખી કુંતલાકાર ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ગોઠવાયેલી રચના છે કે જે 3 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર ધરાવતી હોય છે. ડીએનએની જે રચના છે એની શોધ સૌપ્રથમ વોટસન અને ક્રિક નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલી હતી કે જેને ડીએનએની માહિતી આપી. આ ઉપરાંત જો વાયરસ જેવી કોઈ પણ વાયરસ કે અમુક એવા કોઈ પણ જે હશે કે જેની અંદર આરએનએ જોવા મળતું હોય છે, તો આરએનએ જે છે એ આવી જ રીતે ડીએનએ જે રીતે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે એવી જ રીતે આરએનએ જે એ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ સ્ટ્રક્ચર ધરાવતું જોવા મળે છે. ડીએનએ સામાન્ય રીતે આ રીતે કુંતલાકાર રીતે ડબલ પટ્ટીમાં ગોઠવાયેલી રચના એટલે ડીએનએ હોય છે. અને જ્યારે આરએનએની અંદર જે છે એ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ સ્ટ્રક્ચર આવેલું હોય છે કે જેના ઉપર બેઝ પેર આવેલા હશે, જ્યારે ડીએનએની અંદર ડબલ બેઝ પેર આવેલા હશે, એડેનિન, ગ્વાઇનિન, સાઇટોસિન, થાઇમિન એ રીતે. અને આની અંદર સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આવેલા હશે. મોટાભાગના દરેક સજીવો જે છે એના બંધારણમાં ડીએનએ આવેલું હોય છે, જ્યારે વાયરસ કે કોઈ પણ અમુક એવા બેક્ટેરિયા કે એની અંદર જે છે એ આરએનએ જોવા મળતું હોય છે. બાયોટેકનોલોજીની મદદથી મોટાભાગે જે આ ડીએનએના જે સ્ટ્રક્ચર આવેલા હશે એમાં તો ઘણી વખત અમુક જે વનસ્પતિમાં કે અમુક જે પ્રાણીઓ હોય છે એના પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ ઇમ્યુનિટીમાં જો ઘણી વખત પ્રાણીના ફેરફાર થતો હોય છે તો એની પર્ટિક્યુલર ઓળખ માટે આ ઉપરાંત જો વનસ્પતિ હશે તો એમાં જે કોઈ પણ હાઇબ્રિડાઇઝેશન થતું હશે, સંકરણ કરાવતી વખતે આર્ટિફિશિયલી અમુક ક્લોનની એની હાજરીમાં એમાં સંકરણ કરાવી અને એમાં બાયોટેકનોલોજીની મદદથી એમાં નવી સંકરિત જાતો જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. બાયોટેકનોલોજી છે એની અંદર અત્યારના જે કરંટ જે સિચ્યુએશન છે એના આધારે એક તો કૃષિમાં એનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. આ ઉપરાંત ઔષધીય ક્ષેત્રનો સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એમાં જે કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ જો ડાયાબિટીસ હશે તો ઇન્સ્યુલિન આપવામાં આવતું હોય છે, પણ ઇન્સ્યુલિન એ એવું એક છે કે જે પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ જે રોગના ચિહ્ન છે એના ઉપર અસર કરે છે. ઇન્સ્યુલિનથી કોઈ પણ ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ નિર્માણ નથી પામતું. એવી રીતે અમુક જે કોઈ પણ રોગો છે કે જેમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણે વધારવી હોય તો ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જનરેટ થાય એવી કોઈ પણ ટેકનિક હોતી નથી. આપણે કોઈ પણ રોગ થતો હોય છે તો રોગની સામે લડવા માટે આપણે કોઈ પણ બહારથી એને ફાઇટર કે કોઈ પણ દવાના રૂપમાં જે કોઈ પણ એક આપવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જનરેટ થાય એવું કંઈ નથી. તો અત્યારના જે અમુક જે કરંટ સંશોધનો થતા હોય છે કે જે ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ કઈ રીતે જનરેટ કરવી એના ઉપર ધ્યાન મોટા ભાગે કાર્ય કરતા હોય છે. કૃષિ ક્ષેત્રે મોટા ભાગે કે અત્યારની જે કોઈ પણ લોકોની માંગ છે એને પહોંચી વળવા માટે, આ ઉપરાંત એક જ ફળ ઉપર જે કોઈ પણ બીજની સંખ્યા હોય એમાં વધારો કરવા માટે, પછી બીજના સ્વાદમાં વધારો કરવા માટે, આ ઉપરાંત એની સંખ્યામાં અને એના જે જથ્થો હશે એની જે એક દળદાર વસ્તુ હશે તો એના દળમાં વધારો કરવા માટે, આ ઉપરાંત જે કોઈ પણ એક સ્પીસીસ ડેવલપ થતી હોય છે તો એની સાથે જો એવી જ સ્પીસીસની સાથે સેમ પ્લાન્ટ ઉપર કદાચ બીજી કોઈ પણ સ્પીસીસ ગ્રો થાય તો ઓછી જગ્યામાં વધારે વાવેતર કઈ રીતે કરવું અને ઓછી મહેનતે વધુ સારો પાક કઈ રીતે મેળવવો, આવા અલગ અલગ બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને બાયોટેકનોલોજીનો જે ઉપયોગ થતો હોય છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રે આપણે બીજું જોઈએ તો મોટા ભાગે જે કોઈ પણ અમુક રોગો હશે કે જે વંશ પરંપરાગત રોગો છે, તો આ જે વંશ પરંપરાગત થતા રોગો છે એમાં જ તે
પ્રી મેચ્યોર જે કોઈ પણ બાળક હશે એમાં તે પહેલેથી તે ફેરફાર કરી અને પછી એમાં એને પહેલેથી તે કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ આપીને પણ કંઈક સુધારો કરી શકાય એવા અમુક બધા જે કોઈ પણ ઉદ્દેશો સાથે આ કાર્ય કરવામાં આવે છે. જોકે દરેક વસ્તુ અત્યારે તો પ્રાઇમરી બેઝ ઉપર હોય છે અને એપ્લાય થતાં ટાઈમ લાગતો હોય, પણ આવા બધા ઉદ્દેશોની સાથે કામ થતું હોય છે. મોટાભાગે જે બાયોટેકનોલોજીનો જે ઉપયોગ થતો હોય છે એ મુખ્ય 4 છે. રેડ જેવ તકનીકી કે જે મોટાભાગે ઉદ્યોગોમાં રેડ, વ્હાઇટ, ગ્રીન અને બ્લુ. હવે જે રેડ જેવ તકનીકી છે તબીબી ક્ષેત્રે ઉપયોગમાં આવતી હોય છે. વ્હાઇટ જે છે એ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે જે ઉપયોગમાં ફેરફારો કરીને એમાં બાયોટેકનોલોજી એપ્લાય કરવામાં આવે છે એના માટે છે. ગ્રીન જે છે એ એગ્રીકલ્ચર માટે છે, એટલે કે કૃષિ ક્ષેત્રે જે કોઈ પણ ફેરફારો થતા હોય એના માટે છે. અને બ્લુ જે છે એ દરિયાઈ વિસ્તારોમાં જે કોઈ પણ અમુક દરિયાઈ પ્રાણીઓમાં કે એમાં જે કોઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવે કે દરિયાઈ વિસ્તારે જે કોઈ પણ બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ફેરફાર કરવામાં આવે એના માટે છે. એટલે કદાચ આવા પેરમાં કે પછી ઓનલાઈનર તરીકે ક્લાસ 3માં પૂછાઈ શકે કે રેડ બાયોટેકનોલોજી, ગ્રીન બાયોટેકનોલોજી, બ્લુ બાયોટેકનોલોજી અને વ્હાઇટ બાયોટેકનોલોજી. તો સૌથી પહેલું જે છે કે રેડ બાયોટેકનોલોજી, તેમાં તબીબી ક્ષેત્રે મેં તમને વાત કરી એમ કે મેડિકલમાં અત્યારે સૌથી બહોળા પ્રમાણમાં આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. દવાઓના નિર્માણથી લઈ અને જે કોઈ પણ અત્યારે પ્રાથમિક ઇમ્યુનિટીના ઇસ્યુથી લઈને જે કોઈ પણ હાઈ લેવલની ડિઝીઝો હોય છે એમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. આ ઉપરાંત જે વ્હાઇટ છે એની અંદર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે મોટાભાગે જે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ છે કે જે કોઈ પણ ફૂડ પ્રોસેસિંગ કંપનીઓ છે એની અંદર યુઝ થતો હોય છે. જ્યારે લુઈસ પાશ્ચરે સૌથી પહેલાં વાયરસની શોધ કરેલી, તો આ વાયરસની શોધ કરેલી એ સમયે તે પછી જે લેક્ટિક એસિડ જે બેક્ટેરિયામાં ને એમાં યુઝ થતું હોય છે એનું એ બેક્ટેરિયાની મદદથી તે દહીંમાંથી દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે, પછી આથવણવાળી જે કોઈ પણ વસ્તુઓ બનાવવાની હતી, ત્યાર પછી જે ચીઝ પ્રોસેસિંગ આવ્યા અને અત્યારે જે કોઈ પણ મલ્ટિપલ યુઝ થતા હોય છે ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બાયોટેકનોલોજીનો યુઝ થતો હોય છે. શરૂઆતથી જ તે એમાં આ ઉપરાંત જે આલ્કોહોલની બનાવટો થતી હતી એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બાયોટેકનોલોજીનો યુઝ થતો હતો. અને જે કોઈ પણ બેક્ટેરિયા કે વાયરસનું જે ડેવલપમેન્ટ કરતા હતા એમાં અમુક જે પ્રોસેસિંગમાં એમાં ફેરફાર કરી અને લાંબા ગાળા સુધી કઈ રીતે સાચવી શકાય, આ ઉપરાંત લાંબા ગાળા સુધી કઈ રીતે ફ્રેશ રાખી શકાય એના માટે યુઝ થતો હતો. ત્યાર પછી જે છે ગ્રીનમાં, એમાં મેં કીધું એમ કે જે અત્યારના એગ્રીકલ્ચરના જે કોઈ પણ ઇસ્યુ છે કે જમીનના જે કોઈ પણ ઇસ્યુ છે, ઉપરાંત જે પાકની સુધારાવાળી જાતો કઈ રીતે લાવવી, ઓછા સમયમાં વધુ સારો પાક કઈ રીતે મેળવવો, ઓછી જમીનમાં સારામાં સારો પાક કઈ રીતે મેળવવો, તો એ બધામાં બાયોટેકનોલોજીનો યુઝ થતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે જે કોઈ પણ એક પાકની જાત એવી છે કે જેની અંદરથી ફળ સારું મળે છે, જ્યારે બીજું ફળોની સંખ્યા વધારે સારી મળે છે, તો બીજો પાક એવો છે કે જેમાં ફળની મીઠાશ વધારે છે. તો આ બંનેની વચ્ચે જ્યારે સંકરણ કરાવીને કલમ કરાવીને પહેલાં ખેતરોમાં જાતો વાવવામાં આવતી, તો ત્યારે એવું થતું કે એ જે કલમ કરાવવામાં આવતી એ સીમિત રહેતી હતી કે એ પેઢીની અંદર એ લક્ષણો જોવા મળે, પરંતુ વારસાગત છે એ લક્ષણોની અભિવ્યક્તિ જોવા મળતી નહીં. વારસાગત જે ફેરફારો કરવામાં આવતા એ જોવા મળતા નહીં. વારસાગત જે અભિવ્યક્તિ થતી હોય એને જોવા માટે, એને સાચવવા માટે એને લેબોરેટરીની અંદર જ એ પાકની જાતમાં સુધારો કરવામાં આવે. તો આ એક મુદ્દો થયો. આવા ઘણા બધા મુદ્દા હોય છે કે અત્યારના જે જમીન ઓછી હોય છે, આ ઉપરાંત વસ્તીનો જે વધારો થતો હોય છે, તો લોકોની માંગને પહોંચી વળવા જો એવું પણ થાય કે જે પાકની ગુણવત્તા છે એ જો વધારે હોય તો એના માટે પણ આ જ રીતે કે
જે કલમો કરો કે પછી કોઈ પણ પ્રોપોગેશન વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશનની બીજી કોઈ પણ મેથડ યુઝ કરતા હોય તો એ જે મેથડથી જે કોઈ પણ આપણને જનરેશન પેલી મળે છે એ જનરેશનમાં લિમિટેડ તે ચેન્જીસ થતા હોય છે. પર્ટિક્યુલર ટાઈમિંગ સુધી વધીને કદાચ બીજી પેઢીમાં એ જ ફળ વાવવાથી થોડા ઘણા લક્ષણોની સમાનતા રહે, પરંતુ જનીનની જે અભિવ્યક્તિ છે એ એક અભિવ્યક્તિના સિદ્ધાંત મુજબ એ લાંબા ગાળા સુધી અભિવ્યક્તિ ટકી શકતી નથી. લાંબા ગાળાની અભિવ્યક્તિને ટકાવી રાખવા માટે એના જ તે જે કોઈ પણ ડોમિનન્ટ જીન છે એ જીનમાં જ તે ચેન્જીસ કરવા પડતા હોય છે. તો એમાં આનો યુઝ થતો હોય છે. આ ઉપરાંત જોઈએ તો બ્લુ જે ટેકનિક જે છે એ દરિયાઈ એ રિજિયનમાં સૌથી વધારે જે પણ બાયોટેકનોલોજીનો યુઝ થતો હોય એના માટે એનો યુઝ કરવામાં આવેલો છે આ શબ્દનો, કે એની અંદર જે પહેલાં તો દરિયાઈ સજીવો જેટલા છે એમાં કંઈક ને કંઈક, ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે દરિયાઈ વિસ્તાર વધારે જ છે, ગુજરાત લઈએ કે પછી ઓલ ઓવર આપણે જોઈએ તો દરિયાઈ વિસ્તાર વધારે છે. આ ઉપરાંત સી ફૂડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ લોકો પણ વધારે છે. તો એના લીધે એનામાં અમુક ઘણી વખત ચેન્જીસ જોવા મળતા હોય છે. અમુક એના સી ફૂડમાં લઈ કે સી વીડ્સ હોય કોઈ પણ, કે પછી એવી રીતે કોઈ પણ એનિમલ્સ હોય કે એના લીધે પણ ઘણી વખત અમુક ડિઝીઝ જે છે એ ડોમિનન્ટ રહી જતી હોય છે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર સજીવમાં, કે જે એના ખોરાકોમાં કે એની અંદર જો કંઈ પણ જીનમાં ફેરફાર હશે, એ કોઈ પણ એક રોગથી પીડાયેલો હશે તો એની આડઅસરના રૂપે સજીવમાં બીજા કોઈ પણ રોગ જોવા મળતા હોય છે. તો ઘણી વખત અમુક રોગો એવા હોય છે કે જો ડોમિનન્ટ રહી જતા હોય છે. તો એમાંય તે ઘણી વખત આ રીતે પહેલેથી જ તે ચેન્જીસ કરવામાં આવતા હોય છે કે જેને લીધે ફરીથી પછી જે નવી જે કોઈ પણ પેઢી છે એમાં એ રોગ જોવા ન મળે. આ ઉપરાંત બીજું જે એક છે કે બાયોટેકનોલોજીની મદદથી અત્યારની જે કરંટ સિચ્યુએશન છે એને આ ઉપરાંત હિસ્ટ્રીને કનેક્ટ કરવામાં આવતી હોય છે, કે અમુક જે કોઈ પણ એવા રોગો છે કે વારસાગત, ફોર એક્ઝામ્પલ એઇડ્સ છે તો એ વારસાગત રહી જતો હોય છે. તો આ ઉપરાંત ઘણા એવા રોગો હોય છે કે જે વારસાગત હોય છે. તો અમુક જે છે ઝિગઝેગ વારસાગત આવતા હોય છે, મતલબ દાદામાં હશે તો પૌત્રમાં આવશે, નાનામાં હશે કે નાનીમાં હશે તો એની ભાણકીમાં આવશે. આ રીતે વારસાગત જે અમુક જીનની અભિવ્યક્તિ આવતી હોય છે. તો એ તો પહેલેથી જ તેમાં થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરી અને એને વારસાગત થતાં અટકાવી શકાય છે. તો એના માટેનું જે કોઈ પણ ઉપચાર છે એ આની મદદથી કરવામાં આવતા હોય છે. બીજો જે એનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે એ છે બાયોડિગ્રેડેશનમાં અને બાયો રેમેડિએશનમાં. તો પહેલાં તો બાયોડિગ્રેડેશન એટલે શું? તો અમુક એવા વાયરસ કે અમુક એવા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ હશે કે અમુક એવા બેક્ટેરિયા હશે કે જે પ્લાસ્ટિકને ડિગ્રેડેબલ પણ કરી શકે. જે નોન ડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક છે એને ડિગ્રેડ કરવા માટે આવા પર્ટિક્યુલર અમુક બેક્ટેરિયા હશે કે અમુક વાયરસ હશે કે જેની મદદથી પ્લાસ્ટિક જે છે ડિગ્રેડ થઈ શકતું હોય. આ ઉપરાંત અમુક એવા બીજા કોઈ પણ પ્રદૂષકો છે કે જેને ડિગ્રેડ કરી શકાય, તો એ જે કેપેસિટી જે છે એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સમાં હોય છે. તો એનો એક એની સાથે તે ક્લોન કરી અને એની તે વેરાયટીઓ વધારેમાં એમાં ચેન્જીસ કરીને કે એ ડિગ્રેડેશનની જેની કેપેસિટી છે એ ડિગ્રેડ કરતાં જે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એની અંદર એન્ઝાઇમ આવેલા હશે તો એ જે એન્ઝાઇમ હશે એનો કઈ રીતે વધારે યુઝ કરી અને એ જે એન્ઝાઇમથી જે ડિગ્રેડ કરવાની જેની કેપેસિટી છે એ આર્ટિફિશિયલી બની શકે છે કે નહીં. આ ઉપરાંત એ જે થશે એના લીધે જે કોઈ પણ ચેન્જીસ આવતા હોય કે જેના લીધે પ્લાસ્ટિક કે કોઈ પણ એવા પ્રદૂષક છે ડિગ્રેડ થઈ શકે છે, તો એ કઈ રીતે થઈ શકે છે એના માટે સૌથી વધારે આનો યુઝ થતો હોય છે કે જે અત્યારની કરંટ સિચ્યુએશનમાં છે કે ભાઈ પોલ્યુશન દિવસે ને દિવસે વધતું જાય છે. તો એ પોલ્યુશનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે સોઇલ પોલ્યુશન થતું હોય એમાં પ્લાસ્ટિકને લીધે થતું હોય છે. તો એને ડિગ્રેડ કરવા માટે કઈ રીતે પ્રોસેસિંગ થતી હોય તો એમાં અમુક જેવા ડિગ્રેડેબલ છે અમુક બેક્ટેરિયા છે કે વાયરસ છે તો એને આર્ટિફિશિયલી પણ આગળ કરી શકાય. આ ઉપરાંત બાયો રેમેડિએશનમાં પણ એનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થતો હોય છે કે એમાં પણ આ જ રીતે જે કોઈ પણ અમુક પ્રદૂષણ હશે, અમુક જે કોઈ પણ પોલ્યુટન્ટ હશે કે એને કઈ રીતે પ્રોસેસિંગ કરી અને કઈ રીતે એમાંથી આગળની પ્રોસેસ કરી શકાય માટે યુઝ થતું હોય છે. તો આ એના બે મેઇન યુઝ થયા કે જે આપણે કરંટ સિચ્યુએશન છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ વાઇડ એ કરંટ સિચ્યુએશનની સાથે જોડી શકીએ. કોન્સેપ્ટ એનો એ જ છે, પણ જેના મલ્ટિપલ યુઝીસ છે એ મલ્ટિપલ યુઝીસ એ મેઇન છે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એનું કઈ રીતે કરવું. આ ઉપરાંત ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા પછી પણ એમાં કેટલીક ક્ષતિઓ રહી જાય છે.
આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ વધારે અગત્યની હોય છે, કે જે આ લેવલે કરંટની જે સિચ્યુએશન હોય છે એની સાથે સમજવી વધારે જરૂરી હોય. આ ઉપરાંત જેનો બીજો જે યુઝ થાય છે સૌથી વધારે એ એક છે ફાર્માકોજીનોમિક્સ. હવે ફાર્માજીનોમિક્સમાં એવું થતું હોય છે કે વંશસૂત્રીય વારસો કઈ રીતે અસર કરે છે. જે મેં વાત કરી કે એક વારસાગત અમુક રોગો આવતા હોય છે, તો એના માટે પણ એક જીનનો સ્ટડી કરવાનો હોય છે કે રંગસૂત્રીય વારસો કે વંશસૂત્રીય જે વારસો હોય કઈ રીતે અસર કરતો હોય છે. તો એનો જે આખો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, આખો ફાર્માકોજીનોમિક્સમાં કરવામાં આવે છે, કે જેને બાયોટેકનોલોજીની સાથે કનેક્ટ કરેલો છે. વંશસૂત્રીય વારસો અસર કઈ રીતે કરે છે, જો એની આપણને આખી આઈડિયા હોય કે ભાઈ આ જે પિતૃપેઢીમાં લક્ષણો છે એ એની સંતતિમાં આવશે, કે આ પિતૃપેઢીના લક્ષણો છે એની સંતતિમાં આવશે. તો ઘણી વખત એ જે છે એ પહેલેથી જ તે ન્યૂબોર્ન બેબી જે આવતું હોય છે એમાં પહેલેથી તે ફેરફાર કરી અને એમાં જ એ પર્ટિક્યુલર જે કોઈ પણ એની ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી કે આફ્ટર પ્રેગ્નન્સી, આફ્ટર ડિલિવરી, એમાં અમુક દવાઓથી ને એનાથી પહેલેથી તેને ક્યોર કરી શકાતું હોય છે. તો એના માટે એને આખું જે જનીન ઉપચાર કરવામાં આવતો હોય છે, તો એ આખું કઈ રીતે વર્ક કરતું હોય છે કે વેક્ટર તરીકે જે છે એ મોટા ભાગે એની અંદર વાયરસને લેવામાં આવતા હોય છે એઝ અ વેક્ટર. હવે શું થશે કે જે પર્ટિક્યુલર કોડિંગવાળો જીન છે, જો એ આપણે સ્ટડી કરેલો હશે કે વંશસૂત્રીય જે વારસો છે એમાં આ જે જનીન છે એ અસર કરશે, તો એના માટે શું થશે કે એટલો જે પર્ટિક્યુલર એક જે કોડ છે કે આ કોડના લીધે એની જ્યાં મિસમેચ થયેલી છે એના લીધે સંતતિમાં આવા લક્ષણો આવવાની શક્યતા છે. જો આવો પહેલેથી આઈડિયા હોય તો જનીન ઉપચાર જે પદ્ધતિ છે એનાથી શું થઈ શકશે કે જે એટલો જ જે રિજિયન આવેલો છે પર્ટિક્યુલર, ફોર એક્ઝામ્પલ આખું જે આખી જે આ રીતે જનીનોની કોડિંગ આવેલા હશે, બરાબર, મેં તમને કીધું એમ કે ડબલ લેયરવાળી હશે કે જેના ઉપર આ રીતે એડેનિન, ગ્વાનિન, થાઇમિનના બોન્ડ આવેલા હશે અને એની સાથે શુગર બોન્ડ પણ હશે. આ ઉપરાંત ન્યુક્લિયોટાઇડ પણ આવેલા હશે. તો હવે જો આઈડિયા આવી જાય કે પર્ટિક્યુલર આટલો જે રિજિયન છે આ રિજિયનના જે કોઈ પણ કોડિંગ છે એના લીધે એમાં મિસમેચ થવાથી એમાં આગળ જે લક્ષણોની અભિવ્યક્તિ હશે આ રીતે થશે. જો મનુષ્ય હશે તો રંગસૂત્રની 23 જોડ હશે, બરાબર. 22 જોડ રંગસૂત્ર જે છે એ દૈહિક માટે હશે કે જે દૈહિક લક્ષણોની અભિવ્યક્તિ કરતું હશે, જ્યારે એક જે જોડ હશે એ લિંગી નિશ્ચયન માટે હશે કે આવનારું જે બાળક છે એ નર થશે કે માદા. તો ઘણી વખત અમુક રોગો એવા હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હિમોફિલિયામાં એમાં એવું જોવા મળતું હોય. હિમોફિલિયા જેવા રોગોમાં શું થતું હશે કે એ જે રોગ છે એ એક્સ જીન ઉપર ડોમિનન્ટ જોવા મળતો હોય છે. હવે એ એક્સ જીન જો પિતાની ઉપર આવેલો હશે અને એના એક્સ સાથે જોડાયેલો હશે તો આ જે રોગ છે એ ડોમિનન્ટ જોવા મળશે. અને જો માતાના એક્સ ઉપર હશે તો જે માતા છે એ વાહક બનશે. મતલબ માતામાં પોતાનામાં જો રોગ નહીં હોય, પરંતુ આ એક્સથી આ જે એક્સ હશે કે જેની ઉપર એ કારક આવેલો છે એ માતાનો મળે, બરાબર, જે પુત્ર જન્મ થશે, અને પિતાનો એને મળશે વાય. તો જે આજે આવનારું જે બાળક છે એ રંગ અંધ થઈ શકે. એવી જ રીતે જો માતાનો એક્સ ઉપરથી મળેલું હશે અને પિતાનો પણ એક્સ જ મળશે અને પિતા જે છે એ રંગ અંધ નહીં હોય તો એ વાહક થઈ શકે. એટલે એવું થશે કે મોટા ભાગના કેસોમાં જે છે માતા વાહક હશે, એટલે નાનામાં જો રોગ હોય તો એના પુત્રમાં રોગ આવે. આ રીતે ઝિગઝેગ જે છે એ રોગ જોવા મળતો હોય કે નાનામાં હશે તો એની માતા જે છે એ વાહક બનશે, માતા વાહક બનશે એટલે પુત્ર આવનારો જે છે એ રંગ અંધ થશે. તો એવી જ રીતે ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે વાહક બનતા હોય. તો આ અલગ અલગ, આ એક એક્ઝામ્પલ છે, એટલું બધું કાંઈ યાદ રાખવાનું નથી આની અંદર, પણ આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી ખાલી એટલું કહેવા માગું છું કે આ રીતે જીન કોડિંગ હોય છે કે જે અમુક રોગો માટે ભાગ ભજવતા હોય છે. ફક્ત તમારી સમજૂતી માટે જ છે, એટલે આમાં કંઈ બહુ વધારે સમજવાની જરૂર નથી, પણ એ એટલા માટે કે આ રીતે જે અમુક જનીનોમાં ફેરફાર થતા હશે તો એ જનીનોના ફેરફારના લીધે રોગો છે વારસાગત આવતા હશે.
જો એ પર્ટિક્યુલર કયા રિજનના કોડિંગને લીધે, ફોર એક્ઝામ્પલ મેં તમને કીધું કે આ લિંગ નિશ્ચયનમાં થાય કે માતા કે પિતાની સાથે એ રોગનો જનીન છે એની સાથે જોડાયેલું હશે, તો એ ખ્યાલ આવી ગયો કે જે 23મી જોડ છે એમાં જ ફોલ્ટ છે, તો એ જે 23મી જોડ જે છે એમાંથી તે આપણે આગળ કટ કરીને અથવા તેમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરી અને જનીન ઉપચાર કરવાનો આવે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ થયું કે આ રીતે તમે એમાં જે કોડિંગ જે છે જાણી શકો. આ લિંગ નિશ્ચયનું હતું. ઘણી વખત દૈહિક જે કોઈ પણ જોડ હોય કે આપણા હાથ, પગ, મોઢું, નાક જે કોઈ પણ આપણી રચના થાય છે એ દૈહિક સ્ટ્રક્ચરમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જમીનનો જ ભાગ છે. એટલે જ આપણને કહેતા હોય છે કે આના મમ્મી જેવો છે ને આના પપ્પા જેવો છે, બરાબર, એવું તમે સાંભળતા હોય. તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક દૈહિક જે લક્ષણો છે એમાં પણ એવું જ થતું હોય છે. તો એ દૈહિક જોડમાં લક્ષણોમાં પણ જે અભિવ્યક્તિ છે એના જે કોડિંગ હોય છે એમાં પણ આ જ રીતે ચેન્જીસ કરી શકાય. તો આ પર્ટિક્યુલર ધારો કે આ જ કોડમાં ફોલ્ટ છે, તો આટલી જે કોડ હશે એની બદલે ત્યાં આગળ શું કરવાનું થાય કે બીજી જે કોડ હશે એને ટ્રાન્સફર કરવાની થશે. તો એના માટે શું કરે કે આ રીતે એક જે વાયરસ તરીકે એક વેક્ટરને લીધેલો હોય છે કે જે સેલ મેમ્બ્રેનની અંદરથી જે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર રિજન સુધી એને પહોંચવાનું છે ત્યાં સુધી એ પહોંચી જશે, અને ત્યાં સુધીમાં જે વાયરસ ત્યાંથી એન્ટર થતો હશે, બરાબર, એ વાયરસ જે આવતો હશે એની સાથે જોડાયેલો એ ધીમે ધીમે એમાં જે છે એ ડિગ્રેડ થવાની શરૂઆત થશે, અને પછી એના જે મેમ્બ્રેન્સ હશે એ બ્રેક થશે, અને ત્યારબાદ એ પર્ટિક્યુલર જે સેલ મેમ્બ્રેનની સાથે જે પ્રોટીન બાઇન્ડ હશે ત્યાં ડીએનએ સુધી પહોંચશે, અને આ રીતે જે એ નવી જે ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ હશે એને અંદર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરશે. જે કોઈ પણ ટાર્ગેટ સેલ હશે, એક ટાર્ગેટ સેલ હશે કે જેની ઉપર આપણે ચેન્જીસ કરવા છે, એ ટાર્ગેટ સેલ સુધી પહોંચાડવા માટે કોઈ પણ એક વાયરસ લેવામાં આવે છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ જો મેં તમને જે રીતે કીધું એમ કે આપણને આટલા જ રિજનમાં ફેરફાર કરવો છે, આટલી જે જીનેટિક કોડ જે છે, બરાબર, એ મિસમેચ છે, આટલા જે ચેન્જીસ છે આમાં ચેન્જ કરવો છે. હવે આટલા ચેન્જીસવાળો જે પોર્શન હશે એની સાથે નવો જ જે જીન એન્ટર જોડવામાં આવશે, બરાબર, એક જે એની સાથેના જે ડીએનએ હશે એ, અને એની સાથે આ નવા જીનને ત્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. હવે આ નવા જીનવાળો જે ટ્રાન્સફર છે એને એન્ટર કરવા માટે વાયરસ લેવામાં આવે છે કે જેની અંદર જીનને ટ્રાન્સફર કરેલો હશે કે જે ટાર્ગેટ સેલ હશે ત્યાં સુધી પહોંચશે, અને પછી જે ટાર્ગેટ પોર્શન હશે એની સાથે એ લિંકેજ છે અને ત્યાંથી જ ત્યાંથી નવી જે છે એ ડીએનએની શૃંખલાનું નિર્માણ કરશે, અને એ એના જે જૂના ડીએનએના કોડિંગ હશે એની સાથે જ તે મેચ થઈ જશે કે જેથી ત્યાંથી જે કોઈ પણ ખામીવાળું હશે એ ફરીથી આગળ વધશે નહીં. તો આ રીતે જનીન ઉપચાર છે એ પણ કરવામાં આવે છે, એ પણ બાયોટેકનોલોજીની મદદથી જ કરવામાં આવતું હોય છે. તો આમાં જેટલા ફાયદા છે કોઈ પણ સિસ્ટમ હોય, જેટલા ફાયદા હોય એટલા ગેરફાયદા પણ હોય. જનીન ઉપચાર પદ્ધતિ જે છે એ બહુ સારી છે કે આપણે ખામીવાળી સંતતિ આપણને મળતી નથી, પરંતુ એના ગેરફાયદા એ છે કે બહુ કોસ્ટલી છે, અત્યારના સમય પ્રમાણે મોંઘી પડે. આ ઉપરાંત બીજું જે છે કે ઘણી વખત એવું થતું હોય કે જે મૂળ લક્ષણ હોય, પેઢી દર પેઢી વંશાવલી શું કામ લોકો આગળ વધારતા હોય કે એમને જે પિતૃ પેઢીઓના જે વારસો છે એ સચવાઈ રહે, કે ભાઈ ઓળખ સચવાઈ રહે કે એમના પિતૃઓ આવા હતા, બરાબર, એક ઓળખ સાચવવાનો આપણો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય કે અમારી એક સંતતિ જળવાઈ રહે કે આ વડવાઓ આ વડવાનો આ દીકરો છે એમ. તો આ જે પદ્ધતિ છે એમાં એવું થશે કે અમુક જે મુખ્ય લક્ષણો હશે એ ધીમે ધીમે નાશ થતા જશે, કે જે કોઈ પણ એના મુખ્ય જે લક્ષણો છે ધીમે ધીમે નાશ થતા જશે, અને નવા લક્ષણોવાળી તે આખી પેઢી ધીમે ધીમે વિકાસ પામતી જશે. એટલે અપડેટેડ વર્ઝન તો આવતું રહેશે ધીમે ધીમે, પરંતુ એ અપડેટેડ વર્ઝન થોડુંક વધારે મોડિફાઈડ થઈ જશે કે જેને લીધે એના જે મૂળ લક્ષણો હશે એ પેઢી દર પેઢી આગળ વધશે નહીં. તો ઘણી વખત એમાં સારા લક્ષણો પછી પાછળ છૂટી જાય, એટલે એ અપડેટેડ વર્ઝન મોડિફાઈડ આગળ વધતું રહે. આ રીતે એમાં ફેરફાર થતા જોવા મળે છે. એટલે ફાયદા પણ છે અને અમુક એના ગેરફાયદાઓ પણ છે. હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટ એટલે કે માનવ વંશસૂત્ર પ્રોજેક્ટ, આ જે પ્રોજેક્ટ છે એની શરૂઆત 1986માં યુએસ દ્વારા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનર્જીએ સૌથી પહેલાંની એક માહિતી આપેલી હતી. ત્યારબાદ 1990થી આ જે પ્રોજેક્ટ છે એની શરૂઆત થઈ. આ પ્રોજેક્ટની અંતર્ગત એક એવો ઉદ્દેશ છે કે જે કોઈ પણ મનુષ્યના જે કોઈ પણ વંશસૂત્ર છે એની એક માહિતી હોવી જોઈએ અને એની એક જાળવણી હોવી જોઈએ. જે રીતે મેં ક્રાયો પ્રિઝર્વેશનની એની વાત
જોઈએ આપણે કે ક્રાયો પ્રિઝર્વેશનમાં ને એમાં પણ આપણે અમુક જે જીન છે એને સાચવી શકતા હોઈએ, કે પછી અમુક જે છે એ જાળવણી રાખી શકતા હોય. અને એ જ રીતે હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટનો જે આખો ઉદ્દેશ છે કે એના દ્વારા છે એ જે વંશાવલી હશે એનો આખો જે કોડિંગ હશે એ સાચવણી કરવામાં આવે, કે જેથી ભવિષ્યમાં જેવો મનુષ્ય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અમિતાભ બચ્ચન છે, તો એના જેવો જ જો અમિતાભ બચ્ચન આપણે જોતો હોય દેખાવમાં, તો એના જેવો મેળવવા માટે આપણી પાસે એનો જીન કોડ હોવો જોઈએ, કે એનો જે આખો જીનનું જે વંશસૂત્ર છે આખું એ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. તો એની સાચવણી કરવાથી પછી ફ્યુચરમાં એના જેવું જ થઈ શકે. અમુક જે પ્લાન્ટ સ્પીસીસ હોય, અમુક એનિમલ સ્પીસીસ હોય, ઘણી વખત છે ધીમે ધીમે નાશપ્રાય થવાની શરૂઆત થતી હોય, તો એમાં પણ આ જ રીતે વંશસૂત્ર જે છે એ સાચવવામાં આવતા હોય છે, કે જે ફરીથી ફ્યુચરમાં છે એ આગળ કામ લાગી શકે. આ પ્રોજેક્ટ જે છે 1990થી છે વધારે ઇમ્પ્લિમેન્ટમાં આવેલો, અને એની શરૂઆત તો યુએસમાં જ કરવામાં આવી હતી, અને ત્યારબાદ અમેરિકામાં સૌથી વધારે વ્યાપક થયેલો હતો ઘણા વર્ષો સુધી. અને વંશસૂત્રને સાચવવાના મુખ્ય ઉદ્દેશથી આ પ્રોજેક્ટ જે છે એની શરૂઆત થયેલી છે. એક ઇનિશિયેટિવ છે કે એના દ્વારા ફ્યુચરમાં કંઈક આપણને અમુક પુરાવાઓની સાથે આપણે એવું કંઈક નવા સજીવનું પણ નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. આમ જોઈએ તો જે બાયોટેકનોલોજી જે છે એ ઘણા બધા એનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. બાયોટેકનોલોજી મેં પહેલાં કીધું એમ કે જીવવિજ્ઞાનનો જ એક ભાગ કહી શકાય, પરંતુ એ જીવવિજ્ઞાનની સાથે સેલ બાયોલોજી, મોલેક્યુલ બાયોલોજી, બાયોરેમેડિએશનનો આખો જે છે એ પોર્શન, આ ઉપરાંત છે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ અને આની સાથે બાયોકેમેસ્ટ્રી, આ બધા સબ્જેક્ટને ક્યાંક ને ક્યાંક આવરી લેતો હોય છે. આ બધા સબ્જેક્ટ જે છે એનું ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં યોગદાન રહેતું હોય છે. કે બાયોકેમેસ્ટ્રી ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ડીએનએ છે કે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર છે, કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એક સજીવ લઈ લો તમે, કે એની અંદરની જે કેમેસ્ટ્રી છે, કે જે કોઈ પણ કેમિકલ કન્ટેન્ટ શું ધરાવે છે, એ કઈ રીતે અસર કરે છે, એ એકો એક વસ્તુની માહિતી હોવી જોઈએ. જો એ જ માહિતી હશે તો એના આધારે એના જે કેમિકલ નેચર હોય એના આધારે અમુક એન્ઝાઇમ એન્ટર કરવાના થતા હોય, કે પછી અમુક આગળ જે પ્રોસેસ કરવાની થતી હોય, કે જે કોઈ પણ અમુક વાયરસ ઇન્જેક્ટ કરવાના થતા હશે, તો એ બધામાં એ આખો જે નેચર જે છે ઇન્ક્લુડ થઈ જતો હોય છે. તો બાયોટેકનોલોજી એ આવા ઘણા બધા વિષયો છે કે જેને આવરી લેતું હોય છે. તો એના એક ભાગરૂપે હવે આપણે છે, હું તમને હવે આજે નવું કહું છું કે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ, કે જે બાયોટેકનોલોજીનો જ એક ભાગ છે, જનીન ઇજનેરી વિદ્યા. એ મેં તમને વાત આખી કરી એ રીતે તે કે આની અંદર મોટા ભાગે છે એ નવી સંતતિઓમાં જે કોઈ પણ ફેરફાર થતા હોય આનુવંશિક, તો એને રોકવા માટે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે અમુક જે રોગ છે એ પિતૃપેઢીમાં ક્યારેય જોવા મળ્યા હોય નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ અમુક એઇડ્સને લઈ લ્યો તો એ એવો રોગ છે કે જે ક્યારેય પિતૃપેઢીમાં જોવા મળેલો ન હોય છતાં આવે, અને પછી એ જે રોગ છે વારસાગત રહેતો હોય. એવી રીતે હિપેટાઇટિસ બી, હિપેટાઇટિસ સી, આ બધા રોગોમાં એવું થતું હોય છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ વારસાગત એ જોવા મળતો હોય છે. તો એના માટે જે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ છે એની આખી મદદથી એમાં અટકાવ કરી શકાય છે, અથવા તો જો આઈડિયા હોય તો જે પહેલેથી જ તે એમાં ફેરફાર કરી અને એને સાચવી શકાતું હોય છે. 1972માં સૌથી પહેલાં છે લેમ્ડા વાયરસની મદદથી એક વાંદરાની અંદર જીનેટિક એન્જિનિયરિંગનો પ્રયોગ કરવામાં આવેલો હતો. ત્યારબાદ આ પદ્ધતિ જે છે વ્યાપક બનતી ગઈ, અને એમાં જીનેટિક એન્જિનિયરિંગની અંદર ડીએનએ રેપ્લિકેશનનો મોટા ભાગે યુઝ થતો હોય છે. ડીએનએ રેપ્લિકેશન એક આખી એવી ટેકનિક છે કે તમારે ફક્ત એક બોન્ડ દૂર કરવો હોય તો એ એક બોન્ડ જે છે ટાર્ગેટ સેલ, એ એક બોન્ડને દૂર કરી અને એમાંથી તે જે કોઈ પણ ચેન્જીસ છે એ થઈ શકતા હોય છે. તો ઘણી વખત અમુક જે છે એ બોન્ડની ઉપર જ તે કોઈક એવા જે જીનેટિકલી જે મોડિફાઈડ થતા જે રોગો હોય છે એનો યુઝ થતો હોય તો એ ચેન્જ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત જે છે એની જે સિક્વન્સ હશે એમાં ચેન્જ કરવો હોય તો એના માટે પણ માઇક્રોરેઝ ટેકનિકનો ઉપયોગ થતો હોય છે, ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો આવી મલ્ટિપલ ટેકનિકના યુઝથી જે છે એ જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ છે કામ કરતું હોય છે. અત્યારે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ જે છે એ કૃષિ ક્ષેત્રે સૌથી વધારે જોવા મળતું હોય છે. જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ક્રોપ, જીએમ ક્રોપ નામ મોસ્ટલી
સાંભળેલું હશે, ખાસ કરીને એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડવાળા હશે કે જીએમ ક્રોપ, જીએમ મોડિફાઈડ ક્રોપ. તો એની અંદર છે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહીએ કે અમેરિકન મકાઈ, તો એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ રીતે મોડિફિકેશન લાવેલું છે કે જે અહીંની જે મકાઈ છે બરાબર, જે પર્ટિક્યુલર રિજનની, એમાં તે જે સ્વીટનેસ છે એ અમેરિકન કોર્નની જે સ્વીટનેસ હોય એની સાથે મેચ કરીને જીએમ મોડિફાઈડ ક્રોપનું નિર્માણ કરેલું હતું કે જેથી આપણી જે મૂળ જે ક્રોપ કોઈ પાક હોય છે, આપણી જે મૂળ જે આપણું છે એનું અસ્તિત્વ પણ ટકી રહે અને એ અસ્તિત્વમાં જે થોડા ઘણા વેરિએશન છે એ આપણે બીજા કોઈ પણ જે સારા લક્ષણો છે એની સાથે સંકરણ કરાવી શકીએ. તો આ રીતે જીએમ મોડિફાઈડ ક્રોપ્સ અત્યારે સૌથી વધારે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાં યુઝ થતું હોય છે. આ ઉપરાંત આમાં જે છે એ મનુષ્યને જે કોઈ પણ રોગો છે એમાં અત્યારે ધીમે ધીમે એમાં મોડિફિકેશન લાવવાની શરૂઆત થઈ છે કે અમુક જે રોગોમાં વધારે યુઝ થતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કોઈ પણ સારવાર થતી હોય, મેં તમને પહેલાં જ કીધું એમ, ઇન્સ્યુલિનથી શું થતું હોય કે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જનરેટ નથી થતી, કે ઇન્સ્યુલિન ડેવલપ કરી શકાય એવી ઇમ્યુન સિસ્ટમ પાછી આવતી નથી. એનાથી ફક્ત એટલું થાય છે કે આર્ટિફિશિયલી ઇન્સ્યુલિન મળે એટલે જે કોઈ પણ રોગનું જે ચિહ્ન છે કે ભાઈ ઇન્સ્યુલિન નથી તો ઇન્સ્યુલિન આપણે આપીએ છીએ, પણ એવી કોઈ જ સિસ્ટમ નથી કે જે ફરીથી ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જનરેટ કરે કે એ ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે ઇન્સ્યુલિનનું નિર્માણ કરે, એવી કોઈ સિસ્ટમ નથી. ઇન્સ્યુલિન ક્યાંથી એનો થતું હોય કે સાદુપિંડમાંથી એનો ચેન્જીસ અને ધીમે ધીમે ઇન્સ્યુલિનનું જે સિક્રેશન છે એ બંધ થઈ જતું હોય છે. જો એવી ટેકનિક આ જીનેટિક એન્જિનિયરિંગના મોડિફિકેશનથી અને બાયોટેકનોલોજીની મદદથી થઈ શકે કે ભાઈ એ ઇન્સ્યુલિન ડેવલપ કરતો જે પોર્શન છે ત્યાં આગળ કંઈક મોડિફિકેશન લાવે અને એને ફરીથી મોડિફાઈડ કરે. કારણ કે આપણે સાંભળેલું હશે કે ડાયાબિટીસ છે મોટાભાગે વારસાગત રોગ તરીકે કન્સિડર કરેલો છે કે વારસાઓમાં જોવા મળે. તો એમાં જે પહેલેથી તે રીતે જો ચેન્જીસ કરેલા હોય કે એ જે ઇન્સ્યુલિનની જે બનવાની જે પ્રોસેસિંગ છે એમાં જો કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરીએ તો એને લીધે છે ફરીથી આગળ થઈ શકે. તે ફ્રેક્ચરમાં ને એમાં પણ ઘણી વખત જે છે એ અત્યારની જે શરૂઆત છે એમાં આ જીનેટિકલી મોડિફિકેશન લાવવાની શરૂઆત થઈ છે અને અમુક એવા સંશોધનો એવા પણ દાવાઓ કરે છે કે એવું પણ સંશોધન કરી શકાય કે ભાઈ હાથ કપાણો હોય તો નવો હાથ ઉગે જીનેટિકલી મોડિફિકેશન લાવીને. પણ આ બધી જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક હજી અંડર રિસર્ચ પ્રોસેસો છે કે જે હજી ખાલી ફક્ત વાતોમાં જ થતી હોય છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આવતું નથી. અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આવે તો પણ ઇન્ડિયામાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આવતા ઘણો ટાઈમ લાગતો હોય છે કેમ કે આ બધી પ્રોસેસો જે છે થોડી કોસ્ટલી હોય છે. આ ઉપરાંત રિસ્કી હોય છે. આની કોઈ ગેરંટી નથી હોતી કે કમ્પલસરી થશે જ, કેમ કે આ બધી ટેકનિકો નવી શરૂઆત થતી જોવા મળે છે. આમાં એટલા બધા વર્ષોથી જૂની કોઈ પ્રોસેસો નથી કે લાઈક પ્લાસ્ટિક સર્જરી વેદો પણ કરતા એટલી બધી યુઝફુલ ટેકનિક નથી. એટલે આ થોડી ઘણી મોડિફિકેશન લાવતા, ઇમ્પ્લિમેન્ટ લાવતા ટાઈમ લાગે. તો જ્યારે અત્યારની જે નવી જનરેશન છે એના માટે થોડુંક આ ચેલેન્જિંગ પણ છે કે ભાઈ એ વસ્તુ કોન્સેપ્ટ મગજમાં બેસવો જોઈએ. બાકી દરેક લોકોના મગજમાં એક જ કોન્સેપ્ટ હોય કે પિતૃપેઢીના લક્ષણોનું શું, પિતૃપેઢીના લક્ષણો જળવાઈ રહેવા જોઈએ. તો ઘણી વખત એ જળવાઈ રહે નહીં, નવા લક્ષણો છે એની અભિવ્યક્તિ આમાં જોવા મળે છે. તો આ જીનેટિક એન્જિનિયરિંગની અંદર શું કરવામાં આવશે કે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગની અંદર મોટા ભાગે જે છે એ મલ્ટિપલ સ્ટેપવાળી આ ટેકનિક છે. જીનેટિક એન્જિનિયર છે મલ્ટી સ્ટેપ છે. આની અંદર બહુ બધા પ્રોસેસ થતી હોય છે અને ડિપેન્ડ કરે કે આપણે કઈ સ્પીસીસનું કે કયા એનિમલનું કે હ્યુમનમાં કયા પોર્શનમાં આપણે આ ટેકનિકનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો મોટા ભાગે છે એ જીનને ક્લોનિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. તો જીનને ક્લોનિંગ કરો એ સમયે શું કરવાનું તો કે પહેલાં તો જે આપણને જે મેં કીધું એમ પહેલાં આખું જે છે વંશસૂત્ર ખબર હોવી પડે કે વંશસૂત્ર ઉપરથી આપણને આઈડિયા હોવો પડે કે આ જે છે પર્ટિક્યુલર રિજન એને અભિવ્યક્તિ આ છે. એટલે એક સ્ટડી ક્લિયર હોવો જોઈએ અને ક્લોન કરીને આપણને આઈડિયા હોવી જોઈએ કે જે આખી જે આ શૃંખલા છે બરાબર, એમાંથી આપણે કયો પોર્શન જે છે એનું જીન આપણે જોતું છે. હવે એ ક્લોનિંગ કર્યા બાદ એની અંદર જે છે એ ડીએનએ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ, રેપ્લિકેશન, માઇક્રોરેઝ, આ બધી જ ટેકનિકો અલગ અલગ રીતે યુઝ થતી હોય છે. સપોઝ તમારે આ એક બોન્ડવાળો જેટલો પોર્શન છે બરાબર, એટલા પોર્શનમાં જ તે આપણે કટ મૂકવો હોય તો એના માટેની ટેકનિક હોય. તો એના માટે પહેલાં તો આને સિલેક્ટ કરવો પડે. આને સિલેક્ટ કર્યા પછી આ આપણો થઈ ગયો ટાર્ગેટ સેલ.
હવે આ ટાર્ગેટ સેલને સિલેક્ટ કર્યા પછી એની અંદર આપણે છે એ હોસ્ટ જીનોમ જે આપણે ટ્રાન્સફર કરવાના હોય એને સિલેક્ટ કરવાનો રહે. હોસ્ટ જીનોમને સિલેક્શન કર્યા પછી બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે કે એ જે છે કોડિંગ ડીકોડિંગ આવતા હોય કે આની અમે જે ATGC જે હશે બરાબર એની સામે મોસ્ટલી T હોય, એવી રીતે જીની સામે મોસ્ટલી C હોય. તો પછી આપણે જે હોસ્ટ સેલ સિલેક્ટ કરીએ છીએ કે હોસ્ટ જીન જે સિલેક્ટ કરીએ છીએ એની સામે આની સામેનો જે કોડ છે એની સામે મેચ થાય છે કે નહીં એ સિલેક્શન કર્યા પછી એમાં આખું એ ફિક્સ કરવામાં આવતો હોય છે. એ ફિક્સ થયા પછી એ આની સાથે જોડાય છે અને આની સાથે જોડાય પછી એ જે પેર બને છે એ અહીંયા પણ મેચ થવી જોવે અને એની સામે પણ મેચ થવી જોવે. જે આપણે નવી પેર આપણે બનાવશું બરાબર એ જે પેર છે એનું આની સાથે પણ કોડ મેચ હોવા જોઈએ અને એની સામેની બાજુ પણ કોડ મેચ થવા જોઈએ. આ રીતે બંને બાજુ ATGC આ રીતે એની સિક્વન્સ છે કે અહીંયા A હશે તો અહીંયા T હશે, અહીંયા G હશે તો અહીંયા C, અહીંયા પાછું A હશે તો અહીંયા T. એટલે જે સિલેક્શન કરીએ છીએ એ સિલેક્શનની સામે આપણે જે નવું ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ તો એ નવું ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ એનો કોડ અહીંયા બધી બાજુ મેચ થતો હોવો જોઈએ. તો આ રીતે એનું સિલેક્શન કરી અને પછી ડિપેન્ડ કરે કે આપણે કઈ રીતે એની ટેકનિક કરવાની છે. એટલે માઇક્રોરેસ છે, રેપ્લિકેશન છે, ટ્રાન્સક્રિપ્ટેસ છે એ યુઝ કરી અને પછી એનું જે જીન છે એનું મોડિફિકેશન લાવી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત એની જે ટેકનિક છે મનુષ્ય હોય તો એના માટે પણ આખી અલગ રહેતી હોય અને જો એ વનસ્પતિ માટે કરતા હશું તો પણ એમાં થોડો ઘણો વેરિએશન રહેતો હોય અને બીજા કોઈ પણ પ્રાણી માટે કેમ કરતા હશું તો પણ થતું હશે. એટલે એમાં જનીન દાખલ કરવો એ પણ એક ભાગ હોય છે અને ઘણી વખત જનીન નોક આઉટ પણ કરવામાં આવતું હોય છે. સૌથી પહેલાં ઉંદરની અંદર જનીન નોક આઉટ કરવામાં આવે તો નોક આઉટની અંદર શું થશે તો જે જનીન આપણને નથી જોઈતો એ જે જરૂરિયાત જે જનીન આપણે નથી જોતો એ જે જનીન છે એને ત્યાંથી કાઢી લેવામાં આવે છે અને ત્યાંની જ જે બેઝ પેર હશે એની સાથે એને ફરીથી જોડી નાખવામાં આવે છે. આ થશે જનીન નોકઆઉટની પ્રક્રિયા. તો આ રીતે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ જે છે એ ભાગ ભજવતું હોય છે. જીનેટિક એન્જિનિયરિંગના મલ્ટિપલ યુઝ છે. જે રીતે બાયોટેકનોલોજી યુઝ છે એ રીતે કે સુધારાવાળા જે પાકની જાતો હશે એ લાવવામાં આવશે. ઘણી વખત અમુક જે રોગો હોય વાયરલ ડિઝીઝ કોઈ પણ બીજને કે એને લાગુ પડી ગઈ હશે તો અમુક વખત બીજ જે છે એ ચીમડાઈ ગયેલા આવતા હોય તો ઘણી વખત અમુક બીજમાં પણ એવા વાયરલ ઇન્ફેક્શન લાગે છે કે જેનાથી સુધારેલી જાત જ હોય પરંતુ એ અમુક સમય પછી એમાં આપણને વેરિએશન જોવા મળતા હોય. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે અમુક જે છે એ મોડિફિકેશન થતા હોય, અમુક મોડિફિકેશન થતા ન પણ હોય. તો એવા સંજોગોમાં જે છે એ આ રીતે ચેન્જીસ કરી અને GM ક્રોપ છે એનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે. એગ્રીકલ્ચર આમ તો ઇન્ડિયાનો મતલબ ખેતી પ્રધાન દેશ છે ભારત, તો એના બેઝ ઉપર અત્યારે સૌથી વધારે અત્યારે એગ્રીકલ્ચરમાં થતું હોય છે. બાકી ઘણી વખત એવું થતું હોય કે સ્પર્મ સેલ અને એગ સેલ મનુષ્યના હોય એને પણ એક લેવલે એને સાચવી રાખવામાં આવતા હોય છે અને જે પિતૃ પેઢીમાં જો કાંઈ પણ ફેરફાર હોય પિતા તરફથી તો એના જે સ્પર્મ સેલ હોય એમાં ચેન્જીસ કરી અને પછી એનું એક સેલની સાથે એને IVF થ્રુ કરવામાં આવતું હોય છે. તો ઘણી વખત જે માતાના કોડિંગમાં જો ચેન્જીસ હોય તો એના જે એક સેલ હશે એની અંદર ચેન્જીસ કરીને પછી એને IVF થ્રુ આગળ કરવામાં આવતું હોય છે. તો એ રીતે આવનારી સંતતિઓમાં એમાં આપણને સારો એવો ફાયદો રહેતો હોય છે. તો મલ્ટિપલ યુઝ છે, એઇડ્સ છે, હિપેટાઇટિસ છે કે પછી જેટલા પણ આવા વારસાગત રોગો હોય છે, રંગઅંધતા છે તો એ પણ વારસાગત છે મેં કીધું એમ. તો આવા બધા રોગોમાં વારસાગત થતા રોગોને અટકાવવા માટે તો ઘણી વખત અમુક ખામીઓ રહી જતી હોય છે કે જે કોઈ પણ અમુક રેડિયો એક્ટિવિટીના કારણે અમુક ખામી રહી ગયેલી હોય તો એ ખામીનો જો આઈડિયા આપણને પહેલેથી જ તે જ્યારે બેબી મેચ્યોર થવાની શરૂઆત થતી હોય છે માતાના ગર્ભમાં ત્યારથી જ જો આપણને આઈડિયા હોય તો ત્યારે પણ એના જીનમાં ને એમાં થોડો ઘણો મોડિફિકેશન લાવી અને એનો જે આગળ આવનારું જે છે બાળક છે એના લક્ષણોમાં ફેરફાર કરી શકાય છે અને એની અભિવ્યક્તિ છે એમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તો આ રીતે છે એ જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ અને બાયોટેકનોલોજી બંને ખૂબ જ અગત્યના છે. અત્યારની જે કરંટ સાયન્ટિફિક સિચ્યુએશન છે કે અત્યારની જે કરંટનો જે ટ્રેન્ડ સમય પ્રમાણે બદલાય છે, સમય પ્રમાણે રોગો છે એમાં પણ વધારો થાય છે કે ઘણા બધા રોગો હોય કે જે સામાન્ય રીતે આપણને
કે એક કરતાં વારસાગત રોગોમાં જેમ કે ડાયાબિટીસ આવી જતું હોય છે, તો ઘણી વખત આ થાઇરોઇડ જેવા રોગો છે કે જે હોર્મોનલ ચેન્જીસને લીધે થતા હોય છે. તો આવા બધા જે રોગો હોય છે એમાં પણ આપણે એ હોર્મોન્સ થ્રુ કે એના ચેન્જીસ કરી અને એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બાયોટેકનોલોજી અને જીનેટિક એન્જિનિયરિંગનો યુઝ થતો હોય છે. તો મલ્ટિપલ સ્ટેપ પ્રોસેસ છે, કોસ્ટલી છે, તો એની સામે તેના મલ્ટિપલ યુઝ પણ છે. આ રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકાય છે. આ સાથે આપણે જોઈએ તો અમુક જે છે એ જે જીનોમ સિક્વન્સિંગ હોય છે અથવા તો જે જીન સ્ક્રીનિંગ હોય છે, એ જીન સ્ક્રીનિંગની મદદથી તે જે રિસન્ટમાં જે છે 2001થી 2005ની વચ્ચે અમેરિકામાં આ જે ટેકનિક છે ઓલમોસ્ટ 3500 જેટલા દર્દીઓમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો એક એક્સપેરિમેન્ટ બેઝ ઉપર. અને ત્યારબાદ એ અલગ અલગ 500 જેટલા ક્લિનિકમાં મતલબ હોસ્પિટલમાં એનો યુઝ થયેલો હતો. 78% જે છે એ અમેરિકાએ અને ત્યારબાદ 18% જે છે આ પદ્ધતિ યુરોપમાં બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થયેલો હતો. અને ઘણી વખત જે છે અત્યારના જે કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલી ઇન્સ્યુલિન જે મળતા હોય છે, એ આર્ટિફિશિયલી જે ઇન્સ્યુલિન બનવામાં એટલે કે જે સિન્થેટિક ઇન્સ્યુલિનમાં આ ઉપરાંત એન્ટીબેક્ટેરિયલ જે પ્રોપર્ટીઝ વધારવાની હોય, એન્ટીવાયરલ જે પ્રોપર્ટીઝ વધારવાની હોય કે જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઉપર ઇફેક્ટ કરતા હોય એના માટેનો યુઝ થતો હોય. સિન્થેટિક જે ઇન્સ્યુલિન બનતા હોય છે એની જે શરૂઆત છે આના બેઝ ઉપર જ તે થયેલી હતી કે આર્ટિફિશિયલી બહારથી આપવામાં આવે. અને હવેનો જે સ્ટેપ છે એવો છે કે એવી જ રીતે આર્ટિફિશિયલી જે બહારથી આપે છે એની બદલે એ ફરીથી સિક્રેશન થઈ શકે એ રીતે જેટલા પર હોર્મોનલ ઇસ્યુ છે કે જે હોર્મોન્સના ચેન્જીસના લીધે, ફોર એક્ઝામ્પલ થાઇરોઇડ હોય કે જે કોઈ પણ મેલ કે ફિમેલ ડોમિનન્ટ જે હોર્મોન્સો છે એમાં જે કોઈ પણ ફેરફાર જોવા મળતા હોય, તો એ સિન્થેટિક આપીએ એના કરતાં જો એની જાતે જ તે સિક્રેશન થાય એવા કોઈ પણ જીન કોડિંગ કે જીન સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે તો એના લીધે જો ચેન્જીસ થઈ શકતા હોય તો એ ફ્યુચરમાં સારો એવો ફાયદો રહે. આ ઉપરાંત આર્થરાઇટિસ જેવા અમુક રોગો છે કે જેની અંદર એનો સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. આ ઉપરાંત મલ્ટિપલ સ્ક્લોરોસિસ જે રોગ છે એમાં પણ એનો યુઝ થતો હોય છે કે જે વારસાગત રીતે જોવા મળતા હોય છે અને એને અટકાવી શકે છે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર જેટલી પણ ડિઝીઝ છે કે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર જે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વારસાગત જ જોવા મળતા હોય છે. તો એના પણ જે કોઈ પણ ચેન્જીસ છે એ કરી શકાય છે. તો આ બધાની અંદર જીન ઉપચાર છે કે પછી જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ છે કે જેની અંદર જનીનોનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવતું હોય છે અને ત્યારબાદ એમાંથી જ તે ફેરફાર કરી અને નવી ઉછેર કરવામાં આવતો હોય છે. તો એવી જ રીતે વનસ્પતિમાં પણ થતું હોય છે કે અમુક જે વનસ્પતિઓ હોય છે કે જે મોટાભાગે જે આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી હોય છે. સૌથી પહેલાં જે છે એ જ્યારે બાયોટેકનોલોજી શબ્દનો પણ આવિષ્કાર નહોતો થયેલો એ સમયે પણ અમુક જે વનસ્પતિઓ છે એનો યુઝ થતો હતો કે એની અંદર એક એફેડ્રા નામની જે વનસ્પતિ હતી એનો તો સોમરસ જે બનાવવામાં આવતો એ ટાઈમે યુઝ થતો હતો. એ એક બાયોટેકનોલોજીના કોન્સેપ્ટ ઉપર જ તે એના સ્ટ્રક્ચરમાં એમાં મોડિફિકેશન લાવી અને પછી એમાંથી આલ્કોહોલિક જે કોઈ પણ કોમ્પોનન્ટ હતા એને દૂર કરવામાં આવતા અને એ જે કોમ્પોનન્ટ જે જોવા મળતા એને બીજા સ્પીસીસ સાથે એને કમ્બાઇન્ડ કરીને એમાંથી નવું વધારે આલ્કોહોલિક ભાગ મેળવવા માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો કે જે જ્યારે સોમરસનું નિર્માણ કરતા, એ સોમરસના પાન જ્યારે કરતા વર્ષો પહેલાં, તો એ સમયે આ રીતે એમાં ચેન્જીસ કરવામાં આવતા. જે એ સમયની વાત છે કે જ્યારે બાયોટેકનોલોજી શું એવી ખબર પણ નહોતી કે જીન એન્જિનિયરિંગ શું એ ખબર પણ નહોતી. એ સમયે પણ આવા અમુક ચેન્જીસો કરી અને એના અવશેષો જે છે કે એ જે અમુક એવી જે સ્પીસીસ જે છે આ જે તે અવશેષના રૂપે જોવા મળતી હોય છે કે જેના જીન ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવે કે આ જીન જે છે એ ઓરિજિનલ નથી, આમાં કંઈક મોડિફિકેશન આવેલું છે, જનીન છે જોવા મળે છે. કેમ કે કાંઈ પણ થાય જનીનનું અસ્તિત્વ જે છે ને એ ઘણા સમય સુધી આપણે સાચવી શકતા હોઈએ છીએ અને એ સાચવી શકતા હોઈએ છીએ એટલે જ તેનો ફાયદો છે કે વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણી હોય કે મનુષ્ય હોય, ભવિષ્યમાં આપણે જો એની અથવા તો એના કોઈ પણ અંગની જરૂર હોય કે કાંઈ પણ એવા ભાગની જરૂર હોય તો એનો ફરીથી વિકાસ જે છે એ કરી શકાય છે. તો આ સાથે જે છે હું આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરું છું. આ જે અત્યારની જે એપ્લિકેશન છે એ કરંટ સાથે ઘણી ઇન્ક્લુડ થઈ શકાય એમ છે કે જે વધારે ફાયદામાં રહેશે કે જે કરંટના જે કોઈ પણ અત્યારના ઇસ્યુ છે કે જે કોઈ પણ ટેકનિકલી જે સાયન્સ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં જે કોઈ પણ અત્યારે નવા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે એ સંશોધન પત્રોમાં જે કોઈ પણ અત્યારે નવા મોડિફિકેશન આવે છે, સ્પેશિયલી જે કાંઈ પણ અત્યારના જે રોગો છે એ રોગોની સામે કઈ રીતે નવા ફેરફારો થઈ શકે તો એના માટે આ વધારે થોડુંક યુઝફુલ રહી શકે એવી હું આશા રાખું છું. થેન્ક યુ.